благословени, за да може да имате добро икономическо състояние. Some people is always poor. Някои хора са постоянно бедни. Why? Защо? 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 Well, you have to give what you have and God will give you again. Ти трябва да дадеш това, което имаш, от това, което имаш, и Бог ще ти даде отново. Some people is always waiting. Give me, give me, give me. Някои хора постоянно чакат, дай ми, дай ми, дай ми. You know, I have 3 children. Имам 3 деца. I have 10 grandchildren. 10 внука. I am very rich. И съм много богат. But the little one is always thinking, give me, give me, give me, give me. А най-малкият само вика, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми. But you are not of this kind. Ама вие не сте от този тип. You love to give. Вие обичате да давате. You love to give from this. Вие обичате да давате от това. And you love to give out of your love and faith. И обичате да давате вашата любов и вяра. When I received Jesus, Когато аз приех Исус, was two things God gave me in my heart. две неща Бог ми даде в сърцето. As a little baby, I was newly born again. Като духовно бебе, като скоро новороден. One thing was to start to give. Едно от нещата, което Бог ми вложи в сърцето, And my family. Да започна да давам. And my family should be saved. И моето семейство да бъде спасено. Yes. But again, you are blessed. Но още веднъж да повторя, ти или вие сте благословени. And you have to walk in that blessing by faith. И трябва да ходиш в това благословение чрез вяра. So no I shall teach you about faith. What? I shall teach them about faith. Сега искам да ви получавам за вяра. Go to it. Faith is the most important word in the Bible. Вярата или думата вяра е една от най-важните думи в Библията. Hebrew 11:6. Faith is the most important word in the Bible. Евреи 11 глава 6 стих. Godly faith. Вяра в Бога. Without faith, the Bible says. You have the Bible? Имате Библия, казва се така. Без вяра не е възможно да му бъде угоден човек. Without faith, you cannot work for God. Без вяра ти не можеш да си угоден или да работиш за Бога. Without faith, you cannot please God. Без вяра ти не можеш да удовлетвориш Бога. Without faith, you cannot receive salvation. Без вяра ти не можеш да приемеш спасение. So, faith number 1. Вярата номер 1. I will give you 5 points how you can receive faith. Ще ви дам 5 точки как може да приемеш вяра. Well, you maybe see first that love is the biggest one. Love. Love of God is the biggest thing. Значи първото нещо е любовта към Бога. Yeah, that's right. Точно така. But without faith you cannot receive love. Обаче без вяра не можеш да приемеш даже и любов. So when you receive Jesus as your Savior by faith, когато приемеш Исус Христос като Господ и Спасител, Ephesians 2:8, Ephesians 2:8, you can read about it. Ефесяни 2 глава 8 стих, So when you receive Him, когато го приемеш, the Holy Spirit of love was born into your spirit. Святия Дух се ражда вътре в твоя дух. And the love of Jesus come into your life. И любовта на Исус Христос идва в твоя живот. So no, I will teach. Сега ще ви получавам тук 5 points how you receive faith. 5 точки как да приемеш вяра, как да получиш вяра. Number 1. Номер 1. Romans 10. Римляни 10 глава. When faith is so important, it's really I need to have open ears and open heart. Вярата е много важно нещо. Трябва да имаме отворени сърца и отворени уши. 10:17. Римляни 10:17. Want it here.
Romans 10:17. You have the points here. И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. So then faith come by hearing, and hearing by the word of God. Вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. What is coming tonight? Какво идва днес? Вяра. Viera. Вяра. Viera is coming tonight. Нека се каже вяра. Why? Viera. Viera is coming tonight. Вяра идва тази вечер. Amen. Амин. How is Viera coming? Как идва вярата? Number one, to hear the word of God. Номер едно, чрез чуване на Христовото Слово. God is a faith God. Бог е Бог на вярата. He created the world and the world by faith. Той създаде света чрез вяра. He spoke in faith and created the universe. Той изговори думи на вяра и създаде Вселената, You can Земята. read. You read Hebrew 11:1-3. Прочетете там в Евреи 11 глава от 1 до 3 стих. In verse 3, we are reading В 3 стих се казва: the world was framed and created by the word of God. че света беше оформен и създаден от Словото. So what we see Така че това, което виждаме, started in the unseen world. започна в невидимия свят. So by faith, the Lord Himself spoke out. Така че чрез вяра Бог изговори неща и те станаха действителност. He said, "Let it be light." Той каза: нека да има светлина. He spoke in faith, Той говори във вяра. and the light was coming. И дойде светлина. And so you can continue in Genesis chapter 1. И може да продължите в Битие 1 глава. So by faith he spoke and created the stars, the moons, the waters. И виждаме, че там създаде чрез вяра звездите, земята, водите, бездната. And you know that created power is in us И знаете, че тази творческа сила to create. е вътре в нас, да създаваме. When we believe the word of God Когато ние вярваме в Божието Слово and speak the word of God, и изговаряме Божието Слово, the word of God is the most precious thing we have. Божието Слово е най-ценното нещо, което имаме. Do you have the Bible with you? Let me see it. Носите ли Say Библия? hello. Здравейте! Yeah, go every time you are coming with the word of God. Всеки път се събираме с Божието Слово. Do you know that the word of God is God Himself? Знаете ли, че Божието Слово е Бог? And we read in John 1:1. И четеме в Йоан 1:1. First was the Word, Първо беше Словото and the Word was with God, и Словото беше у Бога. and the Word was God. И Словото бе Бог. Amen. Амин. And when you start to meditate on God's Word, И когато вие започвате да размишлявате върху Божието Слово, you start to think like God. започвате да размишлявате като Бог. Hallelujah. Алелуя! You know that God's Word is God's thoughts. Знаете ли, че Божието Слово, това са Божиите мисли? So when I start to meditate on the Word of God, Така че когато аз започвам да разсъждавам над Божието Слово, I start to think like God. започвам да размишлявам и да мисля по начина, по който Бог мисли. Again, because the Word of God is God. Защото Божието Слово е Бог. This is God's book. Това е книгата на Бог. That's Божията God's книга. salvation. Божието спасение. That's God created power. Божията творческа сила. And Jan teaches a little bit about this. It was very good to hear him. Ян проповядва малко, беше много хубаво да го чуем. So then you understand that faith is so important. Така че трябва да разберете, че вярата е много важно нещо. But it comes
when you listen